मानकर अति प्रिय सिस्टर अमृता अमृता राणी सिस्टर आज आम गहण उपस्थित अच्छा आज उपासना आराधना करने निमंते प्रभुंकर गौरव करने निमंते आम गहण उपस्थित अच्छा मो एक वाक्य दे आग को आह्वान करने को चाहे गीत संगीता 13 पर्व तार 6 पद मु सदा प्रभुंक उद्देश्य गान करी कारण से मोहर प्रचुर मंगल करियछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो आसतु आम समय आराधना निकट को जीवा आम समस्ते वीडियो ऑन कर बसिबा आउ समस्ते वीडियो ऑन कर बसी परस्पर देखा साक्षात ही आम प्रिय भौणी सहित आराधना करवा ए समय आपणकर सिस्टर आपण आम आराधन कढ़ाई नियंतु आसतु गोटे उच्च करताल दे आम सिस्टर को आग को आह्वान करवा प्रेज द लॉर्ड सिस्टर ए समय आपणकर आग कढ़ाई नियंतु प्रभु नाम महिमा हो प्रभु सुजोग देली उपस्थित आसवा नाम गौरव देवाई से परमेश्वर नाम महिमा हो उपस्थित प्रत्येक बड़ मान प्रत्येक कलाकारी मान मैम मान सर मान प्रत्येक प्रभु श्रीकृष्ण नाम प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करूँ समस्त को प्रेज द लॉर्ड आसते समय माने परमेश्वर उपस्थिति परमेश्वर को आराधना आग को बढ़ा कारण दीदी पढ़े आश्वर वाक्य कहे से प्रति मंगल दान आम प्रति प्रचुर अटे प्रभु आम प्रति मंगल कर प्रचुर अटे से मंगल दान को स्मरण करू परमेश्वर को उपस्थिति परमेश्वर को आम आराधना करवा आम समस्ते मिलित हो परमेश्वर को आराधना कर चाहिए समस्ते अल्प समय अपना चक्षु बंद करवा आम समस्ते परमेश्वर को गौरव देवा परमेश्वर ठारे समर्पित होगा कारण से आम मंगलमय परमेश्वर अटंती मंगल दान आम जीवन में अपार अटे से आम बहुल प्रेम प्रेम करती से आम निराशा करती नहीं से आम आशाहीन कर छाड़ी दियंती नहीं से आम प्रति परिस्थिति रे प्रति समय आम सपक्ष परमेश्वर हमें आम सहवर्ती परमेश्वर हमें से समय अल्प समय परमेश्वर को आम आराधना करवा परमेश्वर को महिमा देवा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता प्रिय प्रभु को लोक माने प्रति प्रभात रे परमेश्वर अनुग्रह मान निमंते नूतन विविध दया अनुग्रह सकाश आज दिन माने देखा पाई तेणु आसु यही प्रभात समय परमेश्वर को आपण आपण हृदय बलि उत्सर्ग करवा आपण आपण अंतःकरण को उत्सर्ग करवा थैंक यू लॉर्ड प्रभु धन्यवाद करुछु आपा यही समय तुमरी अटे प्रभु यही समय प्रत्येक गौरव तुमरी अटे तुमरी महिमा हे आपा प्रभु प्रतिदिन तुम आम को नूतन सुजोग दे प्रतिदिन प्रभु तुम आम को आपण प्रेम प्रकाश कर प्रभु आम पाप जिते अधिक हेले है प्रभु तुमरी प्रेम से पाप ठार अधिक अटे प्रभु बहु गुण रे प्रेम करुछ तुमरी प्रेम पाई धन्यवाद करुछु तुमरी करथिबा प्रति मंगल दान पाई आम धन्यवाद करुछु बापा तुमको महिमा करुछु तुमरी आराधना करुछु कारण प्रभु तुम्हें आराधना योग्य परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड प्रभु तुम्हें आम को संभाली आसुअछ से धन्यवाद करुछु बापा तुम्हें मते मो परिवार को मो मंडली को आम समस्त को तुम्हें उद्धार करियछ आम को प्रभु नूतन सुजोग देयछ जीवित रखियछ से तुमको धन्यवाद करुछु तुमरी गौरव करुछु बापा तुम्हें महान अट तुम्हें महान अट तुम्हारी प्रेम महान अटे तुम्हारी दया तुम्हारी क्षमा महान अटे प्रभु से तुम्हारी महिमा है से तुम्हारी गौरव है थैंक यू लॉर्ड प्रभु आमने जो समय प्रभु निराशा होता से समय एकमात्र आशा एवं भरोसा तुम्हें अट से तुम्हारी गौरव करुछु थैंक यू लॉर्ड जो समय प्रभु आमने अंधकार हजि जाइथिलु से समय प्रभु तुम्हें आम को से अंधकार उद्धार करे
तुमरी ज्योतिर मार्ग को आनी तुमको धन्यवाद करुछु बापा प्रभु धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड प्रभु माने हजि जाइथिलु प्रभु अमान को तुम्हें उद्धार करियछ तुम अमान को खोजियछ तुम अपना परिचय अमान को देयछ तुमरी प्रेम को हम जीवन रे प्रकाश करियछ सेति पाई धन्यवाद करुछु बापा थैंक यू लॉर्ड तुम्हारी प्रतिटी दया पाई तुम्हारी प्रतिटी मंगल दान पाई धन्यवाद करुछु बापा थैंक यू लॉर्ड प्रभु तुम्हारी गौरव है थैंक यू लॉर्ड जिहोवा जीरे जगति प्रभु मु तुमको चाहे केवल जिहोवा जीरे जगति प्रभु मु तुमको चाहे केवल जिहोवा राफा आरोग्यकारी सुस्थ थाए प्रहरी तांकरी जिहोवा राफा आरोग्यकारी सुस्थ थाए प्रहरी तांकरी जिहोवा सम्मा सहवर्ती प्रभु आवश्यकता देवे सबु मु तुमको चाहे मु तुमको चाहे मु तुमको चाहे केवल प्रभु मु तुमको चाहे थैंक यू लॉर्ड मु तुमको चाहे प्रभु तुमको चाहे मु तुमको चाहे केवल जिहोवा एलोही सृष्टिकर्ता तुम वाक्य रे सबु संभव जिहोवा एलियन सृष्टिकर्ता तुम वाक्य रे सबु संभव जिहोवा सालाम मोर शांति तुमे देलो तुम शांति मु तुमको चाहे मु तुमको चाहे मु तुमको चाहे केवल मु तुमको चाहे हो तुमको चाहे मु तुमको चाहे केवल थैंक यू लॉर्ड प्रभु तुम आमर जिहोवा श्री जगाइबा परमेश्वर से तुमरी गौरव है प्रभु तुम आमर आरोग्यकारी परमेश्वर से तुमरी गौरव है तुम आमर सृष्टिकर्ता अट तुम आमर जीवन अधिकारी अट तुम आमर मालिक अट तुमरी गौरव है बापा यही जीवन तुमरी अटे बापा तुमरी महिमा है थैंक यू लॉर्ड प्रभु तुम आमर सर्वपरिस्थ परमेश्वर अट प्रभु तुम सब संभव अटे बापा तुमरी महिमा है तुमरी गौरव है प्रभु तुम्हें समुद्र को कथा कही था समुद्र तुमरी कथा माने प्रभु पवन वायु तुमरी कथा माने प्रभु पृथ्वी समस्त सृष्टि तुमरी कथा मानते ए प्रकार भयंकर परमेश्वर तुम्हें अट तुमरी महिमा है बापा प्रभु आमर जीवन सकल झड़ सकल तोफान सदृश परिस्थिति रे तुम आमर एकमात्र आश्रय अट तुम आमर एकमात्र बल अट बापा तुमरी गौरव है प्रभु तुम बिना आमर किछि भी नहीं तुम बिना आमर केही नहीं प्रभु तुम आमर एकमात्र सहाय अट प्रभु समस्ते छाड़ी देथिबा समय रे एकमात्र सहाय परमेश्वर तुम अट प्रभु अंधकार समय रे तुम्हें दीप्ति अट से तुमरी गौरव है तुमरी महिमा है थैंक यू लॉर्ड प्रभु को लोक माने ए समय माने समस्ते नीरव रहिबा नाही आमर हृदय परमेश्वर को देवा से आम जे सकल मंगल दान कर
से सब आम स्मरण कर प्रभु को धन्यवाद देवा ई प्रभात समय आमर ये आराधनार बलि को परमेश्वर उत्सर्ग करवा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड तुमी मो आश्रय मोर दृढ़ दुर्ग दुर्दशा कालरे मो सहाय थैंक यू लॉर्ड आम समस्ते प्रभु को स्वीकार कर कहवा हाँ प्रभु मु मनुष्य अटे किछि नाही प्रभु मोठारे किछि बल नाही मु दुर्बल अटे मोर आशार आशा नाही मोठारे भरोसा नाही प्रभु मु प्रभु तुमठारे भरोसा करूछि तुमे मोर आश्रय तुमे मोर बल हुओ आमे समस्ते ए गीत गाई प्रभु को माने गौरव देवा प्रभु ठारे माने स्वीकार करबा जे प्रभु तुमे मोर आश्रय अट थैंक यू लॉर्ड तुमी मो आश्रय मोर दृढ़ दुर्ग दुर्दशा कालरे मो सहाय प्रणमुछि मो तुम पयरे खोजुअछि मो पूर्ण चित्तरे तुम सेवा करिबी मोर सब किछि रे मु एठारे यस लॉर्ड मु एठारे प्रभु मु एठारे यीशु मु एठारे प्रभु मु एठारे मु एठारे लॉर्ड प्रभु मु एठारे अछि बाबा तुम मते ग्रहण कर तुम मते ग्रहण कर ई प्रभात समय प्रभु आमे तुम ठारे समर्पित हेउछु आमे तुम ठारे आपण आपण जीवन को समर्पित करूछु बाबा तुम आमान जीवन रो सकल सजड़ा विषय को सजाड़ी दियो प्रभु आमान को तुम्हें गढ़ी दियो थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड गढ़ी दियो ए जीवन तुम रूप ज्योति रे संसार दूरे रखी रुह तुम्हें साथी रे गढ़ी निया ए जीवन तुम रूप ज्योति रे संसार दूरे रखी रुह तुम्हें साथी रे रुह तुम्हें साथी रे लॉर्ड रुह तुम्हें साथी रे रुह तुम्हें साथी रे पवित्र जीवन दे कर मते नूतन पवित्र जीवन दे कर मते नूतन तुम साथी चालुथिबी दियो करुणा दान दियो करुणा दान दियो करुणा दान प्रभु दियो करुणा दान थैंक यू लॉर्ड प्रभु यही पापमय जगत रे यही अंधकारमय जगत रे प्रभु मान को
ଏହି ଜଗତ ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇ ତୁମରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗଢି ଦିଅ, ନୂତନ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ନୂତନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନୂତନ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କର ତୁମରି ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଛିଡା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟରେ ପିତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଆରାଧନାର ବଳିକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କ୍ଷମା କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁ, ତୁମଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବୁ, ତୁମରି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମରି ଗୌରବ କରିବୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଏହି ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ପୁଣି ଥରେ ସମର୍ପିତ ହଉ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଆରାଧନାର ବଳିକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିବେଦନ, ଆରାଧନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। थैंक यू। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିଲେ, ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏପରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା କରି ଯାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଅଛୁ। ଆଗାମୀ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସମୟ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ବସିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ବସିବା, ଆମମାନେ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ ବସିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ମହିମା କରିବା। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବା। ଏହି ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସମୟ ଅଟେ। ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନୀୟ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସୁଦୂର ସୁନାବେଡାରୁ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ସୁନୀଲ ଖିଲ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଫର ଏଭର ଲାଇଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଫାଉଣ୍ଡର, ଲାଇଫ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଫାଉଣ୍ଡର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ସୁଦୂର ସୁନାବେଡାରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। এই সময় ଆପଣଙ୍କର Praise the Lord. ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ Praise the Lord. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଢେଇ ନେବା ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Yes. Thank you very much. Praise the Lord ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବାଟା
କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବାଟା ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ। ଯାହାର ଜୀବନ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କହିବି ତା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଜୀବନ ରହିବ, ମିରାକଲର ଜୀବନ ରହିବ। ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସମୟ କାଢନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ କାଢନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ସେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଲ୍ଡେନ ଚାନ୍ସ କି ଆମର ରିଅଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପରେ ଆଉ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜିତୁ କୁମାର କର, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏକି ମତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ତଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ନଥିଲେ ଆଉ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜିର ବର୍ଷିପ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଭଉଣୀ ଅମୃତା ରାଣୀ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ବର୍ଷିପ କରିଗଲେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ହନ୍ତା କି ଭଲ ହନ୍ତା। ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଗଡ୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହିପରି ବର୍ଷିପରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବି बढ़ते ଯାଅ, बढ़ते ଯାଅ। ଅନେକ 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 ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବର୍ଷିପର ମାହୋଲରେ ଭାରି ଆସନ୍ତୁ, ଆରାଧନାର ମାହୋଲରେ ଭାରି ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ସେମାନେ ମେହସୁସ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଆରାଧନାରେ ନିଜ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୁରା ହେଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଆରାଧନାରେ କି ଚଙ୍ଗାଇକୁ ରିସିଭ କରିପାରିବେ। In the name of Jesus, praise the Lord. Thank you. ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଭଉଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ରେଖାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବହୁତ ବଢିଆ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ଯାହା କହିବି तो ध्यान और हमें सुनिएगा। क्या आप लोग परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर यह कहता है जो सुनने के लिए तैयार है उसको हम बोलने के लिए भी तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। जे सुनिवा ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି परमेश्वर ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। आज हम सुनेंगे कुछ चंगाई के विषय में सुनेंगे। मैं प्रार्थना कर रहा था किस विषय में कहूंगा। मुझे तो प्रार्थना करूଥିଲି କୋଉ ବିଷୟ କହିବି, परमेश्वर मते कथा कहले कोई तो है कि तो ଅଛି ଯାକୁ ସୁସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯିଏ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପରିବାରରେ ସୁସ୍ଥତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସୁସ୍ଥତା କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇ ହେବ, ସେ ବିଷୟ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ତାହା ଶୁଣିବେ। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛୁ ତ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଥା ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ ହୁଅନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍वर्ଗସ୍ଥ पिता तांको देवे। हाँ? यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। तांको प्रति हे जीव केतेबेले जेतेबेले को गोटिए मन रियल मिनिस्ट्री जड़ित होइतिबा समस्त सदस्य मानक मु कहवा ପାଇଁ इच्छा करे आपण माने गोटिए मन रे जदि जे कौनसी विषय मागिबे परमेश्वर ताहा निश्चिंत भाବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ବରଂ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ତାହା ରିସିଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯୋଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମନରେ ରହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଟପିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରହିଛି। आपकी चंगाई आपके हाथ में है। ठीक है, এই বিষୟ ମାନେ ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ରହିଛି। ଧ୍ୟାନରେ ସବୁ ଶୁଣିବେ, କେହି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧୀର ସ୍ଥିର କହିବି, କମ ସମୟ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି କହିବି, ନର୍ମାଲି କହିବି, ପୁରା ଡିପ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ନ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ବୁଝାଇ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ମୋର କାମ ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ପ୍ରିଚ କରେ ମୁଁ ଶିଖାଏ, ମୁଁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ବି ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ଶିଖାଏ, ବାକ୍ୟକୁ ଶିଖାଏ, ବାକ୍ୟକୁ କନଫେସ କରାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି, କନଫେସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ମିରାକଲକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସତରେ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ରିସିଭ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କାମ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ବାଇବଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ମାର୍କ ରଚିତ ସମାଚାରରେ 5 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦରୁ 34 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇ ପଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୁଣିଛୁ। ଆମର ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅନେକ ଥର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିବୁ। ତାପରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଗାଜିନ, କୌଣସି ବୁକ୍ସରେ ବି ଆମେ ପଢିଛୁ, ଆମେ ବି ପଢୁଛୁ ବାରମ୍ବାର, ବହୁତ ଥର। ତ ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ବିଷୟ ହିଁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବା। ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଆଉ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରୁ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ କହିବି, ସେ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ବହୁତ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ତାହା ଶୁଣିବେ। ତ ସୁସ୍ଥତା ଆମ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି। ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କଣ ଆଜି ବିହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କି? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଏମିତି ଅଛି ଯେ କି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଛି? ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ହେଲାନି ଆପଣ ମାନେ ମେଡିସିନ୍ସ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ୍ସ ଗୁଡାକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଯୋଗୁ ଆପଣ ମାନେ ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି, ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି? ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି?
जे कि आज भी सुस्थ हो पारि नाही, निराश हो जाइछि, तो मु कहबा ପାଇଁ इच्छा करे ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଜ ଏଇଟା ରହିବ, ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଜ ରହିବ, ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ସୁସ୍ଥତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କହନ୍ତୁ ଦିଲ ସେ, ସୁସ୍ଥତା ମୋର ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ କହନ୍ତୁ କି ସୁସ୍ଥତା ମୋର ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି, ଆମେ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତରେ ଆମେ ଖୋଜିଥାଉଛୁ। ଆମ ସୁସ୍ଥତା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆମେ ଖୋଜିଥାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତରେ ଖୋଜନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ପାଖରେ ଖୋଜନ୍ତି ନାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସୁସ୍ଥତା ଏକ ଅଧିକାର ଅଟେ। କାହାର ଅଧିକାର? ଆପଣଙ୍କର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥତାର ଅଧିକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥତାର। ହିତୋପଦେଶ ଲେଖାଯାଏ 18:21 ପଦରେ, ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଏ ମରଣ ଏବଂ ଜୀବନ ଜିଭାର ଅଧୀନ। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେ ଯେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଜାଣିବ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ, ମରଣ ଆଉ ଜୀବନ ଆମର ଏଇ ଜିଭାରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଶିଖିବାର ଅଛି। ତାମାନେ ସୁସ୍ଥତାର ଅଧିକାର ଆମର ଜିଭାର ଅଛି, ଆମର ମୁଖରେ ଅଛି। ସେଇ ପାୱାର ଆମର ମୁଖରେ ଅଛି, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ମୁଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା ଆମର ମୁଖରେ ଅଛି, ସେଇ ଚାବିକାଠି ଆମର ମୁଖରେ ଅଛି, ଆମ ଜିଭାରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରୋଗୀ ରୋଗୀ ଖାଲି ହଉଥିବେ, ତ ଆପଣ କେବେ ଭଲ ହେବେ କୁହନ୍ତୁ? କେବେ? ଯେତେବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ହିଁ। ଆହୁରି ଦିନେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ତ ଛାଡୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁଲ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି କହି ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା କମୁନି, ବିଲକୁଲ କମୁନାହିଁ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ତାକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ନିଜେ ନିଜର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ, କେମିତି ସେ ଛାଡିକି ଯିବ? ସେ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତାକୁ। ମନେ ପକାଉଥିବା ଲୋକ ଆମେ କହିଥାଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଫୋନ କଲେ ମତେ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ, ମତେ କେହି ଯଦି କହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଜି ଫୋନ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଏତେ ମନେ ପଡୁଥିଲା ତାହେଲେ ଫୋନ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରେମ ଏତେ ମନେ ପଡୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଫୋନ କରିବା କଥା। ମନେ ପଡୁଛି ବୋଲି କହିଲେ କାହାକୁ ଜଣା ସେଟା? ମନେ ପଡୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଫୋନ କଲାରୁ ମନେ ପଡୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ ହେବ କି? ଆମେ କୌଣସି ଡିଜିଜ କୁ, ରୋଗକୁ ଆମେ ସେମିତି କରୁଛୁ, ବେଶୀ ମନେ ପକାଉଛୁ, ବେଶୀ ମନେ ପକାଉଛୁ, ତାକୁ ଆଦର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯିଏ ବେଶୀ ମନେ ପକାଉଛି ତାକୁ ଆଦର କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ସେ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଛି, ସମ୍ମାନ କରୁଛି ତାକୁ। ସେ ଛାଡିବ କେମିତି? କେମିତି ଛାଡିବ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ମୁଁ ଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାର 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 ମୁଁ ରିପିଟ କରି ନାହିଁ। ସମୟାନୁକ୍ରମରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି 9 ଥର ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, 9 times ମୁଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ମୋର ଏଇ ବେକର ଏ ଯୋଉ ଭିତର ଯୋଉ ନଳୀ ହାଡଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏଇଟା ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ହାଡ କଟିଂ କରିକି ଏଟା ପକା ହେଇଛି। ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ମୋର। 9 ଥର ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଇଆଡେ ଡକ୍ଟର ବି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଇଏ ବୋଲି କହିଲେ, ଇଏ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ।
କେତେ ଲୋକ କହିଲେ ଇଏ ମରିଗଲା, ଖବର ବି ପଳେଇଗଲା ମରିଗଲା ବୋଲି। ମତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲେ, ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯଦି ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ ହବ 6 ମାସ କୋମାରେ ଇଏ ଥିବ, ଯଦି ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ ହବ ନାହିଁ ଇଏ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳ ଥିଲା, ମୋ ପଛରେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ପାୱାର ଥିଲା, ମୋ ପଛରେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ମରି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ମରି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧମକ ଦଉଛି, ସବୁ ୱିକନେସ, ସବୁ ଡେମନ ସ୍ପିରିଟ ପାୱାରକୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନଷ୍ଟ ଘଟଣା କରୁଛି। କିଛି ବି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ କନଫେସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ନିର୍ବଳ, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ବଳବାନ ଅଟେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ବଳବାନ ଅଟେ, ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଏମିତି। ମତେ ଯେତିକି ନେଗେଟିଭ କଥା ଡକ୍ଟର ମହାଶୟ ମାନେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ରିସିଭ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ମୁଁ ରିସିଭ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର କିଛି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ, I believe it. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀରରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ନାଇଁ ହେବ। ଅଧିକାର ସହିତ କହନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଶାଦାରି ବାବା ବାବା ଲର୍ଡ, ଆପଣ ଏହା ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆପଣମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ସୁସ୍ଥତା ଏକ ନିୟମ ଅଟେ। ସୁସ୍ଥତା ଏକ ନିୟମ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ନିୟମରେ ଆପଣ ମାନେ ରହିବେ, ଯୋଉ ନିୟମକୁ ମାନିବେ, ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ମାନେ ପାଇବେ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କେବଳ ମେଡିସିନ ହିଁ ଦେଇଦବ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ, କିଛି ସଲାହ ଦେବ କି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହିବ, ଏମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବ ନାହିଁ, ଗରମ ପାଣି ପିଇବ, ଥଣ୍ଡାରେ ବୁଲିବ ନାହିଁ, ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିବ ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିଛି ତ କହିବ ସେ। ଡକ୍ଟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ମାନନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥତା ହେବେ। ଠିକ ସେଇପରି ଆମର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ରୁଲସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନିୟମକୁ ମାନିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଲେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀରେ 7 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ ଆମେ ଯଦି ପଢୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ସେଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ନିୟମ କି ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ସେଇ ନିୟମ ମାନୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଆମେ ରିସିଭ କରିପାରିବା, ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇପାରିବା। ମୁଁ ଚାହିଁବି
କେହି ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 7 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। କେହି ବି ଏହି ପଢିବେ। ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ତହିଁ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ଓ ଆମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ଥିବ। ହଁ, 15 ପଦ ପଢିଲେ ଆଜ୍ଞା। 14 ପଦ। ଯେବେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି Yes. ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିବେ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୁଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ସୁସ୍ଥ କରିବା। Good. Thank you. ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଯିଏକି ଆମର ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର ଅଛି। ନିଜକୁ ନମ୍ର, ସୁସ୍ଥତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ନମ୍ରତା ଯଦି ଜୀବନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଚଙ୍ଗାଇ ମିଳିବ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଅଛି, ଚଙ୍ଗାଇ ମିଳିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆମେ ଦରକାର, ଖୋଜିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦ ରାସ୍ତାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ମନ୍ଦ ତାକୁ ଛାଡୁଛୁ, ମନ୍ଦ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡୁଛୁ, ଭଲ ହେଇଯିବା, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଲେଖାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। 15 पदरे अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। Praise the Lord. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେତେବେଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ ଖରାପ ଯଦି ବା କିଛି ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରୋଧ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେମିତି ବିଷୟ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣ ମାନେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲତି କରିଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ତ ସୁସ୍ଥତା ଏକ ନିୟମ ଅଟେ। ତ ଦିଟା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସୁସ୍ଥତା ଏକ ଅଧିକାର ଅଟେ। କାହାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିକାର। ସେ ଅଧିକାର କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାର କାହାର? ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର। ସୁସ୍ଥତାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସୁସ୍ଥତାର ନିୟମ, ସୁସ୍ଥତାରେ ଏକ ନିୟମ ରହିଛି। ସୁସ୍ଥତା ଏକ ନିୟମ ଅଟେ। ଏହା ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ସେ କନଫରେନ୍ସରେ ପାଖାପାଖି 5000 ଏମିତି ଗ୍ୟାଦରିଂ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଚାର ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି, ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି କଥା କହିଲେ। ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ, ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବି, କାହାକୁ ଡାକିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ରିଏଲି କହୁଛି, ଏଇ ମେସେଜ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ସେ ମେସେଜ ଯେତେବେଳକୁ ରିସିଭ କରିଲେ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ରିସିଭ କଲେ, ଜାଣିଦେଲେ, ଶିଖିଲେ, ଯେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ। 5000 ଗ୍ୟାଦରିଂ ରୁ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଠି ଦେଖିଲି ବହୁତ ରୋଗୀ ମାନେ ଥିଲେ। ମେସେଜକୁ ଯେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ରିସିଭ କରିଲେ, କନଫ୍ୟୁଜ କରିଲେ, ମିରେକଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ଏବେ ଗତ ଦିନରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାୟଗଡା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଠି ବି ଏଇ ମେସେଜ ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ମେସେଜ ଗୋଟେ
प्रेजेंट कराला जितल से माने जितल शिखिले से मैसेज को जितल को ध्यान रे रिसीव करिले सुनिले आ भितरे परमेश्वर चंगाई को समान को देले समारे चंगाई हेले लास्ट दिन समान साक्ष्य देले की परि समान चंगाई मु समान को ठीक भी प्रार्थना करी नाही ये तो वाक्य समान सुस्थता देछि वाक्य सुस्थता देछि आपनकर जीवन रे वाक्य सुस्थता देबो वाक्य सुस्थता देबो आपण वाक्य को ध्यान रे सुनतु ध्यान रे ताको एक्सेप्ट करंतु आपण माने निश्चित मिराकल आपनकर जीवन रे आपण देखिबे वाक्य ही आपनकर जीवन मिराकल देबो तो सुस्थता एक नियम अटे ठीक अछि कोन अटे नियम अटे और सेही नियम आपण जदि गोटे फैक्ट्री रे काम करूछथि तो फैक्ट्री गोटे रूल्स अछि केही जदि काम करूथिबे फैक्ट्री रे तो फैक्ट्री रो गोटे नियम अछि आपण जॉब जेते बेल को अप्लाई करंती पाई जीवे जेते बेल को जॉइन करला बेल को से माने ताक रूल्स को कहंती गोटे रूल्स अछि से रूल्स को फॉलो आपण करिवार अछि से रूल्स को मानिवार अछि जदि आपण से रूल्स मानिबे नाही तो तार पनिशमेंट कोन ताहा भी थिबो तार दंड कोन ताहा भी थिबो होई पारे आपण को से कामरो बाहर मध्य कर दे पारंती सस्पेंड कर दे पारंती आपण को जदियो बा आपण न माले डिसमिस आपण को डायरेक्टली किछि भी तार रूल्स थिबो से कंपनी रे कोन केमिति भाबरे आपण माने काम करिवार अछि सेही विषय थिबो से बुझियो छी से अनुसार आपण काम करबार अछि सेमिति ही सुस्थता पाइबा को हेले प्रभु किछ रूल्स आपण को दैछन किछ नियम दैछन आ से नियम जहां में पढिलु द्वितीय वंशावली रे 7:14 आ 15 पद ताहा अमान को मानिबा दरकार तो मार्क 5 अध्याय तार 25 पद रे हमें देखुछु गोटे स्त्री विषय रे हमें देखुछु गोटे स्त्री विषय रे देखुछु जो स्त्री भितरे सी भी वर्षे 2 वर्ष नुहे 12 वर्ष धरिकी सी रोगाग्रस्त ही अछि 12 वर्ष धरिकी से रोगी अछि सुस्थ है नहीं सुस्थ है नहीं आमे 26 पदरे देखुछु से अनेक वैद मानको से देखैछि से अनेक डॉक्टर मानको पाखकु जाइछि अनेक जी जोठी कहले सेठी जाइकी से निजर ट्रीटमेंट करहुतिला किंतु दुखर विषय से आहुरी कष्ट पाइछि से आहुरी से कष्ट पाइछि बहुत दुख उठैछि से तार कौन से प्रकार लाभ हेनी तार टंका गुड़ाक मध्य सब वृथा है बेकार है गला आज्ञा आपनकर देह जदि खराब अछि ना मु जदि आपन को कहबी कि फलाने जगह आपन जाउंतु अंको जगह जाउंतु से भलो डॉक्टर अछथि ट्रीटमेंट करो बहुत बढ़िया हेबो जाउंतु कहले आपन पक्का जिबे आपन भले ही आपन से डॉक्टर को जानि नांती डॉक्टर परिचय आपन मानकर नाही किंतु मु आपन जदि कहबी तो आपन सुस्थता दरकार केमिति भी हो सुस्थता दरकार आपन जिबे जदि बात सेठी भी जदि आपन ठीक हे पाले नै आउ केही जदि कहिबे कि आज्ञा एई जगह रे नाही आउ गोटे जगह रे गोटे भलो डॉक्टर अछथि बढ़िया ट्रीटमेंट करूछन्ती आपन ताको पाखकु जाउंतु सेठी भी आपन जिबे जे जोठी कहबे ना सेठी भी जिबे आपन एई स्त्री जाको कि आउ रक्तस्राव ब्लड शरीर जाउथिला कंटिन्यू जेतर को जाउथिला बहुत कष्ट पाइछि से बहुत तार सुस्थता पाइ से बहुत जगह जाइछि बहुत पाखु को जाइछि जी जेति की टंका कहिले सेति की टंका से दउथिला मु कहिबी यीशुंकर बिना जे सुस्थता पाइबा को इच्छा करिवो से सुस्थता हे पारिबो नाही आपण माने मेडिसिन खाउछन्ती कोन भाबुछन्ती आपण माने मेडिसिन आपको सुस्थ दउछि नाही प्रभु आपन को सुस्थ देउछन्ती मेडिसिन मेडिसिन गुटे माध्यम
मेडिसिन आज पैसा अच्छी आपण पाखरे आपण मेडिसिन किनी पारिबे सुस्थता किनी पारिबे नहीं बहुत अगर अरे मेडिसिन मेडिसिन ही जदि आपन को ठीक करूची ताले आज बहुत लोक अछंती आज्ञा मेडिसिन खाई खाई बचुचंती मेडिसिन खाई खाई कि एबे भी अछंती किंतु सुस्थता पाई नांती मेडिसिन ही खाउचंती काहे जानि छंती प्रभु प्रभुंकर बिना बंचिले एटा पे असुविधा प्रभुंकर बिना आमे जीवन यापन करिबा एटा प्रॉब्लम हेबो जार जीवन रे प्रभु नाहंती जे प्रभु को आदर करे नाही जे प्रभु को ठारे संयुक्त रहे नाही से प्रभु को छाड़ी कि जहाँ भी करिवो किछि फायदा हेबो नै तार मु मना करू नाही मेडिसिन खाउंतु नाही आपण मेडिसिन खाउतु किंतु सुस्थता पई विश्वास प्रभु को पाकर रखंतु सुस्थता पई आशा प्रभु को ऊपर रखंतु आपण सुस्थता लाभ करिवे हाँ प्रिय परिवार प्रिय मंडली ऑनलाइन रे जड़ित होइतवा समस्त को मु कहिबी छोट बड़ प्रभुंकर लोक आपण माने प्रभु चाहती नहीं आपण माने एंते रोगी सब बड़े रहंतु प्रभु चाहती आपण माने सुस्थ सबल रहंतु प्रेज द लॉर्ड सब बड़े सुस्थ सबल रहंतु सामर्थ्य रे रहंतु पूरा बलवान हेके रहंतु प्रभु चाहती तो एई स्त्री बहुत टंका खर्च करिछि बहुत माने बहुत डॉक्टर पाखु जाइकी बहुत कष्ट पाइछि मु तो कहिबी हार मानि जाइछि हार मानि जाइछि से भाबुथिबो मु आउ ठीक हे पारिबि नाही एमिति ही मोर दिन जीवो आपण को घरे के अछंती कि आपण कोन भाबुछंती ये एमिति ही दुख पाउछि एमिति ही दुख पाउथबो ये केबे सुस्थता हेबो नाही एमिति के अछंती आपणकर भितरे एमिति कोनोसी रोग अछि जाके आपण भाबुछंती एते औषध खाउछि किछि भी काम दो नाही एमिति के अछंती कि मु कहिबा पई इच्छा करे आपण मानको मु आपण मानको कहिबा पई इच्छा करे एई 12 वर्ष धरि कि गोटे बीमार हेतिबा स्त्री हृदय रोग ये आक्रांत होइछि ब्लड शरीर रु गला परे ब्लड जदि बाहर होछि हम शरीर केमिति थिबो एई स्त्री तथापि हार हार मानि गला तथापि ता जीवन रे गोटे नुआ दिन को से देखि पारिछि केते बेले तार स्टेप्स मु कहबा पई इच्छा करे तार स्टेप्स मु कहबा पई इच्छा करे जदि आपण 5 पर्व 27 पद जदि आप पढ़िबा लिखा है वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया ओडिया रे पढ़ंतु 27 पद ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣି ଲୋକ ଗହଳ ମଧ୍ୟରେ ପଛଆଡୁ ଆସି ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲା କାରଣ ସେ କହୁଥିଲା କେବଳ हाँ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା एछि आमे ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ देखुछु ସୁସ୍ଥ ହେବି। बुझ एछि आमे जते बेलको देखुछु सेठी स्पष्ट भाबरे लिखा जाए से यीशुଙ୍କର चर्चा सुनिला थर्ड विषय हैला से स्त्री यीशुଙ୍କର चर्चा सुनिला आपण यीशुଙ୍କର चर्चा सुनिबे यीशुଙ୍କର कथा सुनिबे आपण सुस्थता पाइबे हालेलुया आज आपण सुस्थता एथिपाई हेई पारुनांती जेहेतु आपण प्रभुଙ୍କର चर्चा नाही पर चर्चा आपण बेसी सुनुचंती राइट आमे यार तार चर्चा बहुत शुणुଛୁ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି କୋଉଠି ବି ଆମେ ଏକଠା ହେଇ ବସୁଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭଲ ବିଷୟ ଶୁଣୁନୁ ଆମେ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନୁ आर चर्चा तार चर्चा बहुत करुछु बहुत से बाहर चर्चा गुड़ाक शुणी शुणी के आमे बेसी पीड़ित होउछु आमे असुस्थ बहुत होउछु आमे ठीक कथा कहूछि
ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟର କଥା ବହୁତ ଶୁଣୁଛୁ। ଆମେ ଦିଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ବି ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଆ କାନରେ ସିଏ ତା କାନରେ ଇଏ, ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ହୁଅନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଟିକେ ଦୂରରୁ, ତାପରେ ଆମେ ଜଣେ ଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ କଣ କହୁଥିଲା, କଣ କହୁଥିଲା? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଭଲ ବିଷୟ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଆଗ କହିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅଧିକା ସମୟ ଆମେ ବିତାଉଛୁ, ଅନ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ କାଢୁନୁ ଆମେ। ଇଏ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ଆଜି ରୋଗୀରେ ଆକା ଥିଲା, ହଁ କି ନାଇଁ? ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା, ଏଠି ଯାଅ ସେଠି ଯାଅ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ଉତାରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ସେ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ବେଶୀ ଶୁଣୁଥିଲା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଧ୍ୟାନ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିଛି ପଏଣ୍ଟ କହିକି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଏଇଟା ଆମର ମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ଟପିକ ଟା ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଆମେ ଟିଚିଂ ନେବୁ। ଆମେ ଏଇଟା 4 ମାସ ଟିଚିଂ, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳରେ ଟିଚିଂ ଦିଏ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ଶୁଣିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଛି ରୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିଲ୍ସ ଗୁଡାକ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ଆପଣ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ବଢିବେ। ଆପଣ ଯୋଉଟା ମୋବାଇଲରେ ବି ଯଦି ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବିଷୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଇଏ ଦିନେ ଏମିତି କରୁଥିଲା, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳକୁ ଯାଉଛି, ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛି କିଛି ଲୋକ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାଟା ଦେଖୁଛି, ଆଉ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଶୁଣୁଛି କିଛି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କଣ ଶୁଣୁଛି? ଜଣେ କହୁଛି, ଆରେ ଦେଖ ସେ ଦୂରରୁ ଦେଖ କେତେ ଭିଡ, ଏତେ ଭିଡ କେମିତି? ଜଣେ କହୁଛି, ଆରେ ଜାଣିନୁ କି, ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଜଣେ କହୁଛି, ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ରେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କିଏ? ଆରେ ଜଣେ କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ଆରେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏଇ ଗହଳିରେ? ହଁ, ଯୀଶୁ କିଏ? ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛି, ଯୀଶୁ କିଏ? ଏସବୁ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛି, ଯେ ରୋଗୀ ଅଛି, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛି। ଆରେ ଯୀଶୁ କିଏ? ଆରେ ଜାଣିନୁ ଯୀଶୁ? ସେ ଗୋଟେ ମସିହା। ସତେ କି? ଆରେ ସେ କିଏ? ଆରେ ସେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ସେ ଭୂତ ଛଡେଇବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ଅଛି, ଅଧିକାର ସହିତ କହିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ପାଣି ପବନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି, ସେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ। ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛି, ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛି। ଏତେ ବଢିଆ ବିଷୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠି ହିଁ 27 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଲେଖାଯାଏ, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू ली। उसके वस्त्र को छू ली। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆଉ ନମ୍ବର 4 ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଲା। ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଲା। ଏତେ ଦିନର କଥା, ଏତେ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦେଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ବେକାର। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳକୁ ଶୁଣିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ।
ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣ କିଛି ମିରାକଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଏ, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମିରାକଲକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଜାତ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିବ। କଣ ଆଜି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ବାଇବଲ କହେ ଯୀଶୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 18:8 ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି କି? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧରା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଆସିବେ, ସରି ଲୁକ 18:8, ମୁଁ ରୋମିଓ ବେଲେ ତ କହିଲି, ଲୁକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପଢନ୍ତୁ ଯଦି କାଢୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ 18:8, ଜଲ୍ଦି ସ୍ପିଡଲି। Thank you, Jesus, Lord Jesus. ଲୁକ ତୁମମାନଙ୍କୁ 18:8। କହୁଛି, ସେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବେ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି ପୃଥିବୀରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ? କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବେ? ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ଆଜି ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କୋଉ ଦୋକାନରେ ଯାଇକି ମାଗିଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ଟଙ୍କା ଦେବେ? ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ କଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ? ନାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲା। ସେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, 28 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ସେଇ ମାର୍କ 5:28, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पढ़ନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ 28 ପଦ। କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଲେଖାଯାଏ, ପଞ୍ଚମ ନମ୍ବର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ସେ କରିଲା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ପରିବାର, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବି, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ନାଇଁ ପରା, ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ନାଇଁ ପରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜି ବି ସେମିତି। ଆରେ ବେକାର, ଏମିତି ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସ୍ପିରିଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର।
विश्वास स्पिरिट रहा दरकार विश्वास कथा को आपण माने कहतु एई स्त्री को के कोई नांती एई स्त्री को के कोई नांती जिसु तोते सुस्थ करिवे जिसु को विश्वास कर बोली कोई नांती किंतु ये निजे जिसुंकर कथा को सुनिला ये निजे विश्वास करिला आ ये निजे ही विश्वास कथा को से कहबाटा आरंभ करिला आपण भितरे जदि किछि रोग अछि आपण कहतु मु ठीक अछि मो भलो अछि मोर किछि एई नै मो भलो अछि मेडिकल रे मोर बहुत बड़ो ऑपरेशन हेबार थिला डॉक्टर कहिले आर छीरो काटिबा को पड़िबो तेबे ये बंचिबो भलो हेबो नहले नाही मु शुनिला उतारे मु विश्वास रे प्रार्थना कली विश्वास कहबा को लागिली विश्वास रे कहली मु ऑपरेशन हेबो नाही मु कैंसिल करूची यीशु को नाम रे यीशु को प्रहार रे मु ठीक हेची मु सुस्थता पाइची मु सुस्थता पाइची मु रिसीव करूची से सुस्थता को रिपोर्ट कोन आसिला जानिचंती टेस्ट जितले पठाइतिला से रिपोर्ट कोन आसीतिला जानिचंती रिपोर्ट रे लिखा आइतिला औषध द्वारा ठीक हे जेबो ऑपरेशन रो कोन से आवश्यकता नाही प्रेज द लॉर्ड विश्वास रो कथा अद्भुत सामर्थ्य रो कार्य करिवो मने रखंतो आपणकर मुखरे विश्वास रो कथा बार बार अछि विश्वास रो कथा बार बार अछि सकारात्मक कथा कहंतु नकारात्मक कथा कहंतु नाही सब बेले होई परा नाही परा हेबो नाही एमती सब किछि कहंतु नाही हेबो मरिबा लोक को भी जे मृत्यु सहित संघर्ष करूची आपणकर मुखर पावर मुखर कथा ताको बंचाई दे पारिबो आपण जदि कहबे पेशेंट पाखो को जिबे आपण माने मेडिकल रे देखबा पई पेशेंट पाखो को जाई करी आपण माने कोन हेची बोले कहबे से कहबो नाही एमिति कैंसर हे जाईची डॉक्टर कहिला बंचिबो नाही आपण कोन कहबे हई कैंसर लोक माने बंचबे नाही मरि जिबे एमिति कहबे कि एमिति कहबे बचवा लोक को मार दोचंती आपण माने डॉक्टर जदियो बा डॉक्टर कहिथिबो ये कैंसर ये 3 मास रे भी मरि जिवो बोल जदि कहबो आपण सुनिचंती जानिचंती तो आपण कोन कहबे जानिचंती सेठी अरे किछि नाही आज्ञा डॉक्टर डॉक्टर कहले बहुत जल्दी ठीक हे जिवो बहुत जल्दी तू ठीक अछु कोन हेछि तते किछि हे नाही ठीक अछु तू आपणकर कथा ताको हिम्मत देबो जानिचंती आपणकर कथा ताको सुस्थता देबो से कैंसर रोगी मु देखिछि मो लाइफ रे देखिछि बहुत एमिति लोक को देखिछि जे कि डॉक्टर डिक्लेयर कर देथिले ये अब बंचिबो नाही लास्ट बोली कहि देथिला आजि पर्यंत से माने बंचिक अछंती कथा द्वारा आपणकर विश्वास रो कथा द्वारा परस्पर को उत्साह दंतु विश्वास रो कथा कहंतु से बंचिबो किछि हेबो नाही अरे तोर किछि हेबो नाही तू बंचिबो तू भलो अछु एमते के सब बेले कहतु तू भलो अछु तोर किछि हेई नाही नाइ पेट बहुत पथा अछि मु मरि छी बंचिबी नाही बंचिबो किछि हेबो नाही तोर तू भलो अछु भलो ही रहि ये विश्वास रो कथा कहउथिला कोन कहउथिला से यीशुंकर चुंबा छुईबी सुस्थता हेई जिबी ए विश्वास रो कथा को से कहउथिला विश्वास रो कथा मु कहिबी आपण मानको शुणन्तु बहुत ध्यान रे अगरे 5 ରୁ 7 मिनिट मु कहि के समाप्त करिबी विश्वास भितरे आपणकर विश्वास भितरे बुझियोछि आपणक विश्वास भितरे 3टा कथा रहिबा दरकार कोन आपणक विश्वास भितरे गुडे आशा थिबा दरकार नंबर 1 आपणकर विश्वास भितरे गुडे आशा थिबा दरकार आशा थिबा दरकार आशा भरोसा थिबा दरकार आपणक विश्वास रे आपणकर प्रार्थना रे आपणकर आशा नाही आपणकर प्रार्थना आपणकर भरोसा नाही आपण अन्य पाख को अन्य ऊपर बेसी डिपेंड करूछंती आपण बाइबल कहे मनुष्य ऊपर निर्भर करिबा शापग्रस्त भलो विषय पाइबे नहीं श्रापित विषय पाइबे
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାୱାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ Praise the Lord. ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭରସା ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଭରସା ନାହିଁ ବି କହିଲେ ଆପଣ ହାର ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କୋସିସ କରିସାରିଛି ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ଆଉ ସେ ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ରଖିଲା, ସେ ମଜବୁତରେ ରଖିଲା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରସା ଅଛି ତାର, ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବି। ଏତେ ଯାଇ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଏତେ ଦିନ ମୁଁ ହରାଇଲି ବହୁତ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବି ପକ୍କା। ମୋର ଭରସା ଅଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରହିଥିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭରସା ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବିଷୟରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ ଟିକେ ମତେ କହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅ ମତେ କହୁଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାସ୍ ହେବି କି ଫେଲ ହେବି ହେଲେ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ। ମୁଁ ସେ ବାବୁକୁ କହିଲି, ବାବୁରେ ପରୀକ୍ଷା ତୁ ଦେଲୁ ନା ମୁଁ ଦେଲି ବୋଲି କହିଲି। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଲି। ହଁ, ପରୀକ୍ଷା ତୁ ଯଦି ଦେଇଛୁ ବୋଲେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ନା ପାସ୍ ହେବୁ କି ଫେଲ ହେବୁ। ସେଇଟା ବି ମୁଁ କହିବି, ପାସ୍ ହେବୁ କି ଫେଲ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ପେଟ ପୁରିଲା କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦଉଛି, ଭାତ ଦେଇଥାଇ ଚାଲୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ସେଇଟା। ଆମେ ଆମର ନିଜର ଷ୍ଟୋରି ଅନ୍ୟ ପାଟିରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ। ଇଏ ନାହିଁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପ୍ରେରରେ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ନିଜର ପ୍ରେରରେ ନିଜର କଥାରେ ନିଜେ ଭରସା କରିଲା ସେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ତାର ବିଶ୍ୱାସର କଥାରେ ହିମ୍ମତ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡେରିଂ ତା ଭିତରେ ଆସିଲା। କାହିଁକି ସେ ସମୟରେ ଯାହାର ଏଇ ରୋଗ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଲେବି ପୁସ୍ତକରେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ତ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ନିୟମ ସେମାନେ କାହାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନଥିଲେ, ଛୁଇଁବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ସବୁ ଅଶୁଚି ହଉଥିଲା। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦରୁ ପଢିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ଯୋଉଟା ଛୁଇଁବ ସେଇଟା ଅପବିତ୍ର, ଅଶୁଚି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ପୀଡିତ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଫେଲୋସିପ ରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଫେଲୋସିପ ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନଥିଲା। ସତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଡରିଲା, ସେ ଡରି ଡରିକି ଗଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଡରି ଡରିକିରି ଆମେ ସେଟା ପଢିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ପଢୁଛି। ତ 28 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସର କଥା କହିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ କଣ କଣ ଅଛି? ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଭରସା ଅଛି ତାର, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ହିମ୍ମତ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ହିମ୍ମତ ତାକୁ ବଳ ଦଉଛି, ତାକତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତାକତ ଦେଇଛି। ସେ ରକ୍ତ ତା ଶରୀରରେ ନଥିଲେ ସିଏ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଲିବାକୁ ବି ବଳ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସର କଥା ତାକୁ ବଳ ଦେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସତରେ 6th ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ, ସିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛୁଇଁଲା, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିଲା। 6th ନମ୍ବର ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ଯୋଉମାନେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଲେଖି ପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସୁସ୍ଥତା ଏକ ଅଧିକାର ଅଟେ।
से अधिकार को जानी पारिला किए ए स्त्री 12 वर्ष धरिकी जो रोगी से रोगिणी स्त्री विश्वास माने सुस्थतार अधिकार को जानी पारिला। नंबर 2 सी सुस्थतार नियम को जानी पारिला। सुस्थतार नियम अच्छे। नंबर 3 से स्त्री जीशुଙ୍କର चर्चा को शुणिला, जीशुଙ୍କର कथा को से शुणिला। नंबर 4 जीशुଙ୍କର ऊपर विश्वास करिला। से कथा शुणिला परे सेई कथा ऊपर किबा जीशुଙ୍କ ऊपर विश्वास करिला। नंबर 5 से विश्वासर कथा को से कहिला, विश्वासर कथा कहिला, जहां से विश्वास करिछि सेई विश्वासर कथा को से कहिला। और नंबर 6 से विश्वासर कार्य को से करिला, विश्वासर कार्य को से करिला। से जीशुଙ୍କର वस्त्र को जाके छुईला। से बाइबल कहिता है विश्वास बिना तांकर संतोष पात्र हेबा असंभव। एब्री पुस्तक 11 पर्व तार 6 पदर आम देखि पारुछु। विश्वास बिना संतोष पात्र हेबा असंभव। तो 6th नंबर विश्वास। आपण जदि खाली कहउछन विश्वास करूछि नाइ, विश्वासर कथा कहंतु, विश्वासर कार्य को आपण करंतु। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासर कार्य को करंतु। तापर से मार्क 5 पर्व तार परवर्ती समय रे आमे जितको देखुछु, जेतेबेलकु से विश्वासर कार्य को से करिला, जीशुଙ୍କର वस्त्र को छुई देला, सेही समय रे से सुस्थता ही गला, से रिलीज ही गला, चंगाई प्राप्त होला, तार रक्तस्राव बंद ही गला, जीशुଙ୍କ नाम बंद ही गला। प्रेज द लॉर्ड। जीशु सेठी औ से महसूस करिले तार शरीर ताकर भीतर गुडे शक्ति बाहर हैला, ताको सुस्थता देछि, या जीशु जानिले। आमे से देखुछु जीशु प्रश्न करूछंती, जीशु प्रश्न करूछंती 30 पदरे आमे देखुछु स्पष्ट भाव से कहउछंती कि मते किए स्पर्श माने स्पर्श करिला। सत्तरे जेतबे चारिआडे देखुछि पचारुछंती, शिष्य माने कहउछंती अरे आमे तो सब भीड़ माड़ी बसुछु, काहाकू मु कहिबे, काहाकू आपण कहिबे ये छुईला से छुईला बोली, समस्त तो छुचंती, किंतु से छुईबा और ए स्त्री छुईबारे बहुत तफात थिला, पार्थक्य थिला। आमे जाको एबे छुईबाटा सेटा और ये जो छुईला आर महसूस अलगा थिला। ये बॉडी को टच करी नहीं, बट जीशुଙ୍କର वस्त्र को छुईला, ड्रेस को छुईले आपण जानि दे पारबे। ये जानिले, जीशु जानिले ड्रेस को छुईले, ताको ड्रेस रे भी पावर थिला। प्रेज द लॉर्ड। ताको ड्रेस रे भी सामर्थ्य थिला। मोर प्रिय परिवार, सद्भक्त माने, प्रभुଙ୍କର सद्भक्त माने आपण जो वस्त्र पिंधिचंती से वस्त्र मध्ये पावर अछि। आ घरे पौलुस माने से माने कोन करथले, पीटर माने कोन करथले, जदि बा जाई पारु नथले से माने रुमाल अंगोचा पठै दउतले, लोक छुई के सुस्थता होतले। आपणकर वस्त्र रे पावर अछि, आपणकर वस्त्र भी के छुईबे सुस्थता पाइबे। जीशुଙ୍କର वस्त्र छुई के से स्त्री सुस्थता पाइला। तापर आमे देखुछु जेतबेको से जीशुको पाखको अछि, जीशु ताको देखुचंती, जीशुको पाखरे डोरी की आसिला, डोरी की आसिला। पढंतु टिके पढंतु इटा 32 33 33 पद टिके पढिके ସେଥିରେ तापर ସେହି आमे ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି समाप्त करिबा। ଆପଣା ପ୍ରତି ଯାହା ଘଟିଅଛି ତାହା ଜାଣି ଭୟରେ ଥରି ଥରି ଆସି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ କଥା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା। हाँ आज्ञा, से तो सुस्थता पाइला, डरिवार की आवश्यकता? आपण सुस्थ हेले डरबे की? भौणी संयुक्ता, आपण सुस्थ हेले डरबे की ना खुशी हेबे? खुशी हेबे, आनंद करबे ना डरिबे?
खुशी हेबे खुशी हेबे ये डरिला कहीं ये प्रश्न ये डरिकी कहीं गला से तो छुईला सुस्थता है हेले डरिला कहीं एटा हूँ मेन इम्पोर्टेंट कथा ए कथा कौन जी मु आगु कहली जी ए रोगी रे माने ए रोग रे आक्रांत अछंती से मानक कौन से अनुमति नथिला से माने फेलोशिप रे जीवा पाई ये डरिला जिसु रागिबे जिसु मते गाली देबे मु सेमती भूल कर देछि ये डरिला ये डरी कि से कहला किंतु जिसु ताको से जानि नै कि जिसु केते प्रेम करंती से गोटे प्रेमी से आमर प्रेमिक से जानि नै प्रेम को जानि नै जिसु क्रोध को जानि से डरी कि जिसु पाख को गला से रागिबे बोली कौन है कहीदेवे तो एमती स्त्री कहीं आसी छुईलु तो अनुमति किए देला से डरिला सी किंतु से प्रभुंकर प्रेम को चिन्ह पारिला नहीं जानी पारिला नहीं प्रभुंकर प्रेम केते अपार केते बढ़िया आम ये देखुचु 34 पदरे 34 रे उसने उससे कहा पुत्री झियो बोली डाकुचंदी से झियो बोली कहउचंदी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से चली जा और अपनी इस बीमार से बची रहा प्रेज द लॉर्ड तो मोर विश्वास तुमको सुस्थ करेला मोर झियो तुम सुस्थता हेइचो जिसु रागी गिर कहि नांती प्रेम रे स्माइलिंग फेस रे कहले तुम्हें सुस्थता हेइचो तुमर विश्वास तुमको सुस्थता करिछि प्रेज द लॉर्ड तारो विश्वास तारो सुस्थता आनिछि ता माने तारो सुस्थता कोडी अछि तार हस्तरे रहितिला ता पाखरे रहितिला ता पूर्वे से दुनिया आड़े बुलुथिला से सुस्थता पाइबा पाई दुनिया पाखको जाउतिला कोडी सुस्थता पाइला नहीं किंतु तार भीतर जो सुस्थतार पावर को से देखि पारिला से जानि पारिला मोर भितरे अछि मु कहिबी मु ठीक हेबी निश्चित मु जिसुर वस्त्र छुईबी मु ठीक हेबी आ से हे गला प्रेज द लॉर्ड जिसु प्रेम रे कहउचंदी तोहर विश्वास तोते ठीक करला शेष आउ थे मु कहीकि समाप्त करने इच्छा करे नंबर 1 है आ से यीशुंकर माने सुस्थतार अधिकार को से चिन्ह पारिला नंबर 2 से सुस्थतार नियम को जानी पारिला से नंबर 3 से विश्वास प्रभुंकर चर्चा को से शुणिला यह हूँ नंबर 3 नंबर 4 सी रोगी स्त्री विश्वास मान विश्वास करेला जिसु ऊपर विश्वास करेला से कथा पर विश्वास करेला नंबर 5 से विश्वास कथा को से कहिला नंबर 6 विश्वास कार्य को से करेला आ नंबर 7 रे से सुस्थता को पाइला प्रेज द लॉर्ड सुस्थता को पाइला तो बुझी पारिले आपण माने बुझी पारिले सुस्थता आपणकर हस्तरे अछि आपणकर हस्तरे अछि आपण अन्यर हस्तरे खोजंतु नाही आपणकर हस्तरे अछि आपण मिरेकल ताहा देखिबे ओके जो माने असुस्थ मो यीशु नाम रे घोषणा करूची यीशु नाम रे मु घोषणा करूची सुस्थतार घोषणा करूची मु प्रार्थना करूची समस्त को पाए जो माने रोगी समान पाए मु प्रार्थना करिया पाई छ यीशु नाम रे प्रत्येक रोग मु कमेंट करे यीशु नाम रे अधिकार सहित मु घोषणा करूची सुस्थता घोषणा करूची मु रिलीज करूची फ्री करूची यीशु नाम रे फ्री हे जाओ सुस्थता नहीं जाओ रिसीव करो सुस्थता हेउछ देखो सुस्थता हेउछ वर्तमान सुस्थता हेउची मिरेकल घटुची यीशु नाम रे जो मान को जॉब रो आवश्यकता जॉब मिलवा पाई जाउची आई प्रोफेसाइज मु प्रोफेसी करू अछि जॉब मिलवा पाई जाउ अछि यीशु नाम रे जो माने संतान मान पे चिंतित समान को संतान मान को मिलुची जहा आवश्यकता से मिलुची यीशु नाम रे फाइनेंशियल ग्रोथ होची फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होची
ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରେ, ଅଧିକାର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି, ଆଜାଦ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଅନଲାଇନ ରେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଅନଲାଇନ ରେ ଯେତେ ଜଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ୟେସ୍, ରିଲିଜ ହଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ରିଲିଜ ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ହସ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଗ୍ଲୋରି ଜିସସ୍, ଗ୍ଲୋରି ଜିସସ୍। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲାଉଛି, ସୁସ୍ଥତା ହେଉଛନ୍ତି, ଘରର ଅଶାନ୍ତି ଯାଉଅଛି, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଶାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛ। ରେ ମା କଣ ତୋହର ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ଚିନ୍ତିତ? ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତୋ ପୁଅ ଭଲ ହେବ, ଭଲ ବାଟକୁ ଯାଉଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛ, ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରୁଅଛି। ରାଇଟ୍ ନାଉ, ରାଇଟ୍ ନାଉ ମୁଁ ରିଲିଜ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କଲ, ତୁମେ କଥା କଲ। ଆଦର ମହିମା ସମ୍ମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି। ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୁପ କୁ ତୁମର ସେ ଦଉଛି। ତୁମେ ବ୍ଲେସ କର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ବ୍ଲେସ କର। ଆଦର ମହିମା ସମ୍ମାନ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଅଧିକା ସମୟ ନେଲି, ସରି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓଭର ଟୁ ମାଇକ୍ ସିଷ୍ଟର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ସମୟ ସେମିତି ବି କିଛି ହେଇନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଆମମାନେ ଅଧା ସମୟ ଆପଣ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ତ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଲାଗିନଥାନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ଏଇ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ, ଯେ ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ଦେଇକିରି ସେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଅନେକ ଥର ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ଆଉ ଯାଇକି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ଝୁମ୍ପାକୁ ଛୁଇଁକି ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି, ଯାହାକି 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଯେ ଅନେକଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥତା ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରକୃତ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଯେବେ ବି ମୋର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଦେଖାଇ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚଙ୍ଗା ଯେମିତି ଥାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ମୋ ସାହିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ତମେ ଚାରିଆଡେ ଘୁରୁଥାଅ, ତମେ ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ମନେ ପଡିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯାହାକି ସେ ଅନ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସେ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଶୁଣି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ, ଯେ ଅନ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମମାନେ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ବସୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ତେବେ ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମ ହସ୍ତରେ ଆମର ସୁସ୍ଥତା ରହିଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ନେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।